अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आया नूं पंजाब की जी जमीन है वह बड़ी मिठास वाली है। वैसे तो क्या चाहता है पंजाब के जो खेत ने बड़े सरसब्ज लिहान जोड़े हैं ने बड़ा खूबसूरत मेवा पैदा करते हैं, बड़ी फसलें पैदा करते हैं, लेकिन पंजाब भी जोड़े ने पंजाब के बंदे ने वो भी बड़े मिठे ने। ये लहदा गल है कि पंजाबियों के बारे बड़ा इल्जाम लाया जाता है और अजकल के दौर के जोड़े साढ़े सिंधी भरा ने, बलोची ने, पठान भरा ने, एक सियासी तफरीक ऐसी पैदा हो गई जिन्हें कि ना पंजाब में थोड़ा जहा मुतनाज़ा बना छड़िया। लेकिन अज के प्रोग्राम ऐसी कोई सियासत की गल नहीं करनी, बाकी प्रोग्राम बड़ी बथेरी गल कर ली है। अज करनी है गल पंजाब की उन्होंने प्यार मुहब्बत भरी लोक कहानियां दी ਜਿਹੜੀਆਂ कि अज भी बच्चे बच्चे के सीने भी ने, ਵੱਡੇ भी जोड़े हैं वो भी इंजॉय करते हैं। और पंजाब जोड़ा है असल पंजाब का चेहरा की सीगा, किस तरह की लोक कहानियां मौजूद ने, उन्होंने कहानियों की सच्चाई किस तरह है। और ख़ास तौर पर अज के प्रोग्राम असीं ये भी गल करांगे कि पंजाब के उत्ते एक इल्ज़ाम लाया जाता है। मैं उन्होंने इल्ज़ाम ही कहूँगा क्योंकि हकीकत नहीं है। वो इल्ज़ाम ये लाया जाता है कि जी पंजाब चो कभी कोई मुजाहमती किरदार सामने उठ के नहीं आया, लेकिन अज के प्रोग्राम साढ़े मेहमान जोड़े हैं दसणगे कि पंजाब की तारीख कैसे कैसे नामवर किरदार रहे हैं जिन्होंने कि मुजाहमत की भी नवी दास्ताना जड़ियाँ बुलंद कीतियां। पंजाबी सिर्फ प्यार मुहब्बत की कहानियां तो मशहूर नहीं है, मुजाहमत तो ही मशहूर ने, लेकिन ये होर गल है कि अज के दौर के लोग थोड़े कहानी किस्से कहानियां भुल जाते हैं। मेरे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब अली अब्दुल रज़ाक रांझा साहब जोड़े कि माहिर समाजियात ने, पंजाबी के उत्ते बड़ा पढ़ते लिखते हैं। उहदे नाल मौजूद ने जी साढ़े मशहूर मुसन्नफ प्रोफैसर उस्ताद जनाब तहकीककार इजाज़ साहब जोड़े कि माशाअल्लाह 12 तो ज़्यादा किताबों के लिखारी भी ने, पढ़ाते भी ने, शोभा पंजाबी के सरबराह भी ने। और दूसरी गल ये कि जी लोक कहानियों के उत्ते इन्हों की बड़ी तहकीक है। मेहमानों ने जी आया खुश आमदी प्रोग्राम के। सब तो पहले इजाज़ साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं कि पंजाब जोड़ा है असी अज कोई सियासी गल नहीं करनी है, सिर्फ प्यार मुहब्बत की गल करनी है। पंजाब दी जो मैं थोड़ा बहुत पढ़िया लिखा कि पंजाब 4 वड़ियाँ कहानियाँ ने, हीर रांझा है, मिर्ज़ा साहिबा है, सस्सी पुन्नू है और सोनी महिवाल है जी। ये दसो एक तो इन्हों तो इलावा कोई कहानी है जी कि साढ़े वर्गे नकम्बियों नहीं पता। और दूसरी गल जोड़ा असल किस्सा पंजाब असल कहानी है, लोक कहानी, वो सब तो ज़्यादा किहड़ी पॉपूलर? पहले तो जी तुसी जोड़े किस्से दसे ने इश्किया दास्ताना साड़ियाँ यही 4 ने जड़ियाँ ज़्यादा मकबूल ने। और इन्हां दे विच जिहड़ी सब तो ज़्यादा मकबूल है वो हीर रांझे का किस्सा है जोड़ा चौपालां सत्थां जोड़ा वो पढ़िया गाया जाता है, जिन्हों घट वध 22 शायर जोड़े ने वो लिख चुके हैं। और मौजूदा इरा दे विच भी उहदे पिछे इन्नियां फिल्मां ने, ड्रामे ने। और इस तो इलावा कई मज़ामत दीयां कहानियां ने, वो राजा पोरस की कहानी होवे, दुल्ले पट्टी की कहानी होवे, वो ढोल सम्मी की कहानी होवे, कई ऐसिया कहानियां ने जिहड़ियां पस पर्दा ने जिन्हां दे उत्ते मौजूदा इरा डिस्कशन नहीं की जाती है, गलबात नहीं की जाती। उहदे च राय अहमद खान खरल की बहादरी है, उहदे च मलंगी सूरमा है, निज़ाम लोहार है, एक लंबी मतलब है। तो पंजाब नूं कहानी का घर किया जाता है। तुसीं देखो कि जदों अजे साढ़े बच्चे पैदा होंदे सन, नवा इरा नहीं सी आया, सनती इनकलाब नहीं सी, तो असीं दादियां माइयां तों कहानियां तो बातें ही सुनते आ रहे हैं। ठीक है, वो भावें उजाड़े दीयां गल्लां होण, वो भावें मुहब्बत दीयां कहानियां होण या मुजाहमत दीयां कहानियां, तो वो एक लंबी रवायत है जिहड़ी सदियां ते मुश्तमिल। अच्छा, ये तुसीं बड़ा इंसाफ किया है कि जी जिहड़ा हीर रांझा का किस्सा है 22 शायर लिख चुके हैं जी। सब तो पहला किहड़ा सी और सब तो आखिर किहड़ा सी? क्योंकि असीं जिहड़ा ज़्यादातर किस्सा सुनते पे हैं, जिहड़ा फिल्मां च भी आया, बाकी वो वारिस शाह दा जी। ये सब तो पहले दमोदर दास खत्री ने एक किस्सा लिखा और वो तो कहता कि मैं अपनी अखीं डिठा है किस्सा है। ठीक है, और उस तो बाद बहुत सारे शायर ने उहदे विच मियाँ हदायतुल्ला दा किस्सा बड़ा मशहूर रहा, फिर उस तो बाद अहमद गुज्जर दा किस्सा, चिराग अवान दा किस्सा। लेकिन जिहड़ी अफाकियत और ज़्यादा मशहूरी जिहड़ी कह लो कि आई वो वारिस शाह दे हाँ नसीब हुई कि वारिस शाह ने जिहड़ा किस्सा रचिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਕਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਏ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹੀ ਐਸੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਮਰਗੂਬ ਬਣਾਇਆ ਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀਅਤ और साढ़े जोड़ा वो जोड़ा टिचकर ढंग है, तंज का जोड़ा अंदाज है। हुण तुसीं देखो जो रांझा घरों निकलदा है तो पहले तो अपने खानदान नूं भंड के जा रहा, भरावां दे रवैये नूं भंड के जा रहा, भाबियां दे रवैये नूं भंड के जा रहा, अगे जांदा है तो एक
ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस तरह एक पूरे समाज ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਚਕਰ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਂਝੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹਲਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹਲਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਕਬੀਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ। ਰਾਂਝਾ ਕਬੀਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਕਬੀਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ, ਅਬੂ ਜਹਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕਰਮਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਮਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗੇ ਯਰਮੂਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਬੂ ਲਾਹਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 19 ਔਲਾਦਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਅਕਰਮਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਨੀਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਆਇਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਸਬੇਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਂਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦੁਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੰਦਾ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਸੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਾਂਝਾਪੁਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਲਾਤੀਨ, ਦਿਹਲੀ ਸਲਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਗੁਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਕਤਾ, ਅਲਫ 2 ਕਾਫ 2 ਨੁਕਤੀਆ ਕਾਫ ਤੇ ਅਲਫ ਔਰ ਐਨ, ਔਰ ਇਹ ਇਕਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਰਬੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਫੌਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਕਬੀਲੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ,
ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਸਿਆਲ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਮੂਦਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨੌਲ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਇਹ 4 ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ, ਮਾਹੀਰ। ਔਰ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਗੁਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਪੱਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪੱਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਅਦਬ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਸੁਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 1188 ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਪਤਨੀ ਚ ਔਰ 1280 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਪੂਰਾ 300-400 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਸਿਨਫ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੋਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਿਰਫ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਚ, ਅਬਿਆਤ ਚ, ਆਪਣੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਾਮਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਾ ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ 200-300 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਉਹ 4-5 ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਲੂ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਥੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਮਾਨੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਗਜ਼ਟੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੈਂਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ 1907 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਵਲ ਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਅਹਿਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਕਿੱਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਫੜਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ ਲੈਣ। ਸਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਐਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਸਸੀਪੁਰ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਂਝੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਕਤਾ। ਇਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਾਤੀਨ ਦਿੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਕਬੀਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਇਹ 4 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾਣਾ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਨਿਓੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਸਿਆਲਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ? ਦਰਬਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੁਰਸੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ 3 ਕੁਰਸੀਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਨ ਇਸੇ ਰਾਂਝਾ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਫ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਲੋਚ, ਸਲਮਾਨ ਬਲੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਂਝਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਮਾਰਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਤਰੀ ਸੀ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਔਰ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਦੋ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਭੰਗੀ ਪੋਸਤੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਰਚੂਚਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ 2 ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚੂਚਕ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਬਣਨ। ਹੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀਰ ਦਾ। ਹੀਰ ਦਾ। ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 8 ਸਾਲ। ਹੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਅਰਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, 4 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੈਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40ਵਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਦਰ ਖਾਂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਤਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਈਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 55 ਸਾਲ, ਰੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਾਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਈਦ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਸਈਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਹੀਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਧਰ, ਨਿਕਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਐਂਡ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਐਂਡ ਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤੇ ਨੌਲਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗੀਰ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮੂਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾ ਲਖਵਾਲ ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਈਏ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਦਬੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਿੱਦਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ। ਬਤੌਰ ਰਾਈਟਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਾਕੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤਖਯਲ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਪਾਤਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਂਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ੇ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹੀਂਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਹੀਂਵਾਲ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਾ ਚਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੀਂਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਮਾਹੀਆ ਬਣਿਆ। ਮਾਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਲਫ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਹੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢੋਲੇ ਟੱਪੇ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਂਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੂਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਆਈ। ਸਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਨਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ, ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਰਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਫ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ? ਫਾਰਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਖਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ, ਫਾਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਦ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਨਾਤ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਮਨਕਬਤ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਦੀ ਮਿਦਾ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤੰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਾਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਨ ਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੱਬਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੰਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿੱਸੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਲੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੀ। ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਵਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਧਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਹੋਈ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਲ ਡੱਕ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਬਿਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁੱਕ, 5 ਹੋਵਣ 6ਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਗਈ ਮੁੱਕ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਲੋ, ਉਧਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਕੇ ਮਸ਼ੂਕੇ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਸਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਲਾਣ ਤੇ ਟਮਕਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਚ ਮਹਾਰਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੌਕ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਤਾ। ਨਾ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੜਮੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨੇ ਨਾਕੋਂ ਚਨੇ ਚਬਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਦਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਸ ਭਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੱਟੀ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਸਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਦਾਂ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਪਨਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘੜੇ ਭੰਨਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨ ਜਾ ਕੇ। ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੁੱਲਾ ਹੁਣ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਬਨ ਹੁੱਡ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕਾਫਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਬਣਿਆ, ਗੱਚਕ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਮੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋ, ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਸੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਲੂ ਪਾਟਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਾਣੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਔਰਤ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਇੰਜ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਛਡਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਸ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਗਏ ਉਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਮੋਰੀਆ ਪੁੱਲ, ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮੋਰੀ ਥਾਣੀ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਓ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ,
ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਰੀਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੱਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਬਲ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਨਿਆਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਨਫ ਹੈ ਢੋਲਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਗੋਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੋਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਟੱਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੁਬਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਫ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਨਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਸਨਫ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਨਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਬਤਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਰਦ ਉੱਠਿਆ, ਪੇੜ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਨਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਦੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਤਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨੂਰੀ ਕੈਂਬੋਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੂਰੀ ਕੈਂਬੋਕਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਸਨ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲਦ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਸ, ਹੁਣ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਬਾਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੇ, ਕੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕੱਲ ਬੁਲੰਦੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਖਿੱਚਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਖਿੱਚਦੀ। ਨਾਰਦ ਉੱਠਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਆਣ, ਅਦੀਬ ਆਣ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਆਣ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।